Kredit dulu. Ibu, gimana mana Tom? Kelilingan di Neng. Sini Pak, punang. Kita meraih mana ringkel-ringkel. Baik, geser. الشيء لله الفاتحة ورحمة الله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمته يكافئ مازدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا كما ربنا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمعصينا ولمستجنا قراباتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين واحمنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل حاجات أهل البيت وتقبل نية أهل البيت وتقبل صدقة أهل البيت وتقبل نية من أهل الجامعة يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين اللهم ربنا أوصل صواب ما قرأنا في هذا المكان وما حللنا من القرآن الكريم هادية بليغة خصوصا إلى روح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ini Mama Nurul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadiyan nabiyya wa rasulah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidi wa syakirin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat sekarang ini kita masih disempurnakan nikmat kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berkumpul memenuhi undangan daripada ahlul bait sekeluarga dalam rangka memberikan doa selamatan terhadap adik kami ataupun anak kami yang terkenal sebagai Ayu Maharani binti Samsuar. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga salawat dan salam ini disampaikan dan dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita menghormati Ama Reji, Ama Petua, kemudian Ama RGM, para orang tua kami, kemudian saudara-saudara kami si berhadir pada kilau sesara ini juga sangat-sangat kami hormati. Jadi sejenak kami berdiri di hadapan yang mamanya kami maupun ini kami. Ini istilah bahasa Gayo, kini berguru, berdoa sekali berguru. Sejak aku semana sesuk yang nama BBW ini melitiki arah sedikit kesawahan kuali. Mungkin kasihkan bekali mulai ilulang setelah diijab kabulkan oleh wali, ya insya Allah besok statusnya di teni ataupun anak teni bergereni Ayu Maharani talu. Kemudian kasih terkhusus cerang kami ini pada ini kami Ayu Maharani. Artinya beberapa lu si kepuduk nih mungkin beberapa bulan bercerita-cerita orang keluarga, kemudian orang mama ini juga nggak ada bercerita. Ketika ia mengucapkan kalimat dengan mantap ke bahasa kita Gaeri, aku maleluahi baik wismabanan maupun rawan. Jadi pernikahan mungkin kasih diserahkan kepada seorang laki-laki dengan kalimat saya nikahkan kemudian saya terima. Jadi pernikahan ini sejenak memang kejam. Mungkin beberapa menit, arah-arah menit, mungkin 10 menit atau 5 menit lah paling lama. Sini mungkin ada ini kami ini sebagai Ayu Maharani 24 tahun atau 25 tahun. Selama 25 tahun, ikulin mama nih. Ayu ini ikulin mama nih selama 25 tahun. Kebersamaan ini mama ini selama 25 tahun mulai berjalan selama ini kita perhatiin. Dan statusnya menjadi istri. Dan menjadi istri daripada seseorang ini jangka waktunya pernah jelas, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, mungkin seumur hidup. Jadi kalau seorang yang memantapkan dirinya untuk menikah, baik laki dan perempuan, ketika ia memutuskan untuk menikah, ia akan menikah dengan orang lain dan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hidup seumur hidup bersama orang tersebut. Artinya berjanji kita dengan Allah Subhanahu wa taala, berjanji seumur hidup kita berdampingan. Ini sih maksud.
Karena ke Jemarawan teh paling lemong 30 tun rumah makyur, bapak 30-40 tun kurang mungkin nih. Karena dia akan mengganggu seseorang yang dia tanggung dalam pundaknya. Jadi kalau adik kami elang ketika telah mendapatkan izab dan kabul, status telah menjadi istri orang. Jadi gerengok nih udah kena kasih gitu dulu. Artinya kita berstatus istri ketika kita keluar rumah. Secara syariat itu harus minta izin kepada suami. Sedangkan mama umpama seorang tua kita sakit kendati pun meninggal orang tua kita tanpa izin seorang suami, maka dia tersebut tidak berhak keluar dari rumah. Itulah konsekuensi menjadi seorang istri. Jadi konsekuensi menjadi seorang istri itu bukan mentaati suami pada hakikatnya, tapi mentaati perintah dan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasa menjadi seorang istri. Ini kuayat maharani kami cerahkan tikik arah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum muslimin, apabila suatu hari nanti ada di antara istri-istri kalian yang meminta pisah daripada suaminya, kendati pun hanya sekali yang minta pisah, maka ceraikan, kata Rasulullah. Kenapa diperintahkan cerai ketika seorang istri minta cerai? Harus diceraikan karena sekali dia minta cerai kepada suaminya, dia tidak akan pernah mendapatkan baunya surga sejauh 1000 tahun perjalanan. Sekali itu minta. Tapi kalau 2 kali, 3 kali tinggal kita tambah. Tak kita ini pora-pora minta nijantar masin, ajarin aku. Ini kati tangkuh hariawan seorang ibu-ibu. Entah karena kuli bandang kurang ulak kumah, kemudian tangguh cara ke mana. Kalau ada seorang yang minta cerai kata Rasulullah SAW, maka ceraikan. Karena sekali dia minta cerai kepada suaminya, 1000 tahun ia tidak pernah mendapatkan baunya surga. Itulah titipan Rasulullah SAW. Ini pada ini. Kemudian setelah kasih, Ayu Mahari telah menjadi seorang istri. Maka yang harus nomor 1 dipatuhi adalah suami. Istri adalah milik suami, suami milik ibunya. Itu salah sedikit. Nanti kasih salahku semana karena suami kasih dekat urminui, ayo kita arah perasaan Reina. Karena ini terjadi juga nih. Istri itu adalah milik suami, suami milik ibunya. Ketika seorang ibu mengambil harta anaknya tanpa izin, buat dia taruh Jepang, buat dia kasih seni anaknya, itu ibu tidak bisa kita katakan mencuri. Jika saya kita beri nusuk, ya mamamu menusuk ya, 10.000 gerpas gitu beri nusuk. Karena itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Karena menikah itu bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi seumur hidup kita menikah. Jadi hadirin kaum muslimin ataupun kaum muslimat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perimbar guru ajaran amarah turang suruh tegahku kau anakku biar pedele we pagi ilmu bersekolah ikut utama tak mana tadi aku bayarku si pudah hiro di dari tareng ibadah tetap alam lawa panggilan perasaanmu
ku harap, harap berubah. Kai pedih langkah betakeda, narumilan si tuju bayangku. Bernilai ibadat ika ajar marah sunnah. Oyala tempat jenujung niulu, mana tamanya kita kati mutua ke oya itungkah susah temas geredemu bayaku. Dele penadi si perlu kita ubah. Kita tak gelah rukun sepapah kau reroatmu. Tapi demi bahagia kita Iwan sarama si kurahia mah betakeda syarat betulu bayaku. Kita salah kita bersama